सारी संगत गज के बोलना जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। किरपा निधान रहमत बख्शिशां दे खजानी जुगो जुग अटल सतगुरु पातशाह धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर खुशियां भरे समय ते जुड़ मिल बैठी गुरु का खास रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु सत्कारी साध संगत जियो। एक बारी प्यार दे घर विच आओ थोड़ा जा इधर हुण भैणों वीरो गुरमुखो ध्यान देने का यत्न करो।
महाराज ने अपने ते बड़ी वड्डी कृपा कीती है। वक्त दे विद्वान सिੱਖੀ ਵਿੱਚ वेद व्यास धन भाई गुरदास जी कहते 4 मिले 64 खिले 20 मिले कर जोड़ गुर सिख को गुर सिख मिले खिल गया 7 करोड़। एक प्राणी के शरीर उत्ते 3.5 करोड़ रोम होंदे ने ते 2 प्राणियां दे हो गया 7 करोड़। एक बारी प्यार दे घर में आओ, भाई साहब जी कहते ने गुरु फतेह में इन्नी ताकत है, जदों 2 प्राणी रल के गुरु जी की फतेह बधाउंदे ने ना कर्मां वालिओ, साडे शरीर दे 7 करोड़ रोमां विच खुशी दीयां लहरां पैदा हो जांदियां। आओ प्यार दे घर ये सारियां जिम्मेवारियां जिहड़ियां ने ये दित्तियां गईयां ने श्री मान सत्कारयोग सरदार निर्मल सिंह साहब जी अवान खालसे वाला साडा परिवार, उन्होंने पोतरा जी, उन्होंने पुत्र जी, उन्होंने सारा ही परिवार और खुद वड्डे वीर श्री मान सत्कारयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह साहब जी, ये सारा ही परिवार जिथे आप रब वर्गियां संगतां नूं जीओ आया कह रहा और वीर गुरशरण सिंह साहब जी और बेटी समाया के सोहने घर का मुहूर्त किया जा रहा। अमृत वेले तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी के प्रकाश आनंदमयी प्रोग्राम गुरु के सिंघां वल्लों सतगुरु पातशाह जी की अलाही बाणी श्री सुखमनी साहब जी की पवित्र बाणी के अखंड जाप हुए। आनंद साहब जी की बाणी नूं गाया गया है, अरदासां बेनतियां होईयां ने, दाता जी ने हुक्मनामे की दात बख्शिश की है। कर्मां वालिओ, अकाल पुरख ने बड़ी वड्डी कृपा की है। प्रोग्राम की आरंभता दे विच मैं आप जी दे नाल वचन साझा करना चाहना कि गुरु नानक प्यारे दे सिख इहो जिहा घर बनाउण, मेरा सतगुरु पातशाह गुर सिखां दी कमाई विच बरकत पावे। घर बनन ते गुरु महाराज दी संगत नूं घर विच बुला के घर दा मुहूर्त कराउणा, ये गुरु नानक देव जी महाराज के घर विच परंपरा कदों किथे ते किवें चली। पहला वचन मैं तुहाडे नाल इह साझा करांगा, उहदे तो उपरंत मैं कुछ ढाडी वारां भी आप जी के कदमां विच कहण दा यतन करांगा। गुरु महाराज ने बड़ी वड्डी अपार कृपा की है, जिथे रिश्तेदार दोस्त मित्र भाईचारा गुरु के प्यार वालियां संगतां नगर निवासी संगतां गुरु चरणों में आए हो, उथे परिवार की बेनती नूं प्रवान करके आए हुए महापुरुषों भी असीं जीओ आया कहने आ और बेनती करते हैं कि जिन्हां ने चाह पानी नहीं छकिया वो गुरु के चाह पानी के लंगर छको ते गुरु गोदी अंदर आण के बैठो, आपां इलाही कीर्तन दा आनंद माणी। चलीए कर्मां ते भागां वालिओ, खास करके मेरिया भैणां ध्यान दे के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मस्या दा दिन लंघ के गया है और डल्लेड़ी मस्या पूरी दुनिया दे विच करना वालिओ मशहूर है। क्यों? एक पिंड विच 72 ब्रह्म ज्ञानी होने, तीजे गुरां दा एक सेवक होया है, ओदा नाम इतिहास दे विच परमहंस भाई पारो जी लिखिया है। ये जुलका गोदे खतरी होए ने। मेरे भरा जरा ने एक वेला आउणा है, असी बिलगे माओ साहब के इलाके विचों किशन चंद दी धी गंगा नूं साडे दोतरे गुरु अर्जन पातशाह ने विआह के लियाउणा है। आखो सतनाम वाहिगुरू। महाराज कहंदे इदां करिया करो भी बीबियां भैणां दी ला दिओ ड्यूटी, वो लंगर पकाउण ते भाई पारो जी तुसी इस इलाके विचों पक्या पकाया लंगर उगरा के गोइंदवाल साहब पहुंचाया करो। 12 साल साडियां मावां ने लंगर पकाया इस इलाके दीयां बीबियां ने। लोहियां दा इलाका, सुल्तानपुर दा इलाका, काले संघियां दा इलाका, कपूरथले दा इलाका, ये सारा इत्थों तक दा इलाका। भाई पारो जी इन्हां पिंडां दे विच घोड़े लैके आउंदे ने, लंगर अगरा के गोइंदवाल गुरु गोबिंदपुरी महाराज तीजे पातशाह दे दरबार विच पहुंचाउंदे ने। 12 साल साडियां मावां दी घाल कमाई बाबा पारो जी की कीती होई सेवा तो प्रसन्न होके तीजे गुरां ने 3 वरद ते 3 वर
ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰੋ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਔਰ ਤੀਜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੀ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਪਾਰੋ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ। ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 2 ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ। ਕਦੇ ਮੋਗੇ ਜਾਓ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ, ਅਟਾਰੀ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਚਨ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦਮੋਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 21 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 22 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਡੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 84 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਡਰੋਲੀ ਕੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਲੀ ਤੇ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਲਾ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖੇ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਤੇ ਸਾਂਢੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਅਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾ ਕੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ,
फिर गल विच पल्ला पा के गुरु महाराज दियां परिक्रमा करके मत्था टेक के कहंदे वाहेगुरु तू साडे ते कृपा कीती है, एक सुंदर घर बनाया। महाराज ने पहले नालों भी वड्डा परचा पा दिता। ओ परचा भी पूरा हो गया, सतगुरु गए नहीं। अज कर्मां वाली ओ परख दी घड़ी आ गई गुरसिख दे जीवन विच। जे डोल जांदा ते गल कुछ होर हुंदी, ओ डोलिया नहीं। महीना भी लंघ गया, दूजी वारी गए, 1.5 महीना भी लंघ गया। ऐन दरवाजे बंद करके मेन गेट नूं एक वड्डा जिंदा ला के ना चाबी लिया के 6वें पातशाह दे चरणां ते रख दित्ती। सच्चा पातशाह 1 महीना की 1.5 महीना की वाहेगुरु घर नूं जिंदा ला के असीं मोहरे कखां दी कुली बना रही आ चाबी तेरे चरणां ते पई आ। जदों मर्जी आ जावीं दातिया, ये चाबी ले आवी घर दा जिंदरा खोल के। जिन्ना चिर साडे घर विच चरण पा के घर दा मूर्त नहीं करदा, असी कखां दी कुली विच जिंदगी कढ़ देवांगे। ओना चिर तक असी भी घर विच वसेबा नहीं करना। गज के आखो सतनाम वाहिगुरु। ये है प्यार, ये है सत्कार। ते जदों महाराज दे साली ते सांढू भाई साईं दास ते बीबी रामो महाराज दे चरणां ते डिगे ना कि सतगुरु ये चाबी तेरे चरणां ते पई है। जिन्ना चिर तक आण के घर दा दरवाजा खोल के घर विच चरण नहीं पाउंदे, घर दा मुहूर्त नहीं करदे, ओना चिर तक असीं कखां दी कुली विच रह लवांगे, जिंदगी कढ़ देवांगे। घर विच असीं भी चरण नहीं हो पाउंगे। मेरे सतगुरु उठे। महाराज ने अपनी साली ते सांढू नूं प्यारियां गुरसिखां नूं गल दे नाल लाया। उस वेले कहण लगे बिधी चंद जी लाओ नगारियां दे उत्ते चोटां, साडे परिवार नूं तैयारी दा हुक्म देवो। एक सच्चे गुरसिख दे घर दा मुहूर्त करिए ते नाले सिखां विच मुहूर्त करन दी परंपरा कायम कर दईए। लो जी 100 घोड़ असवार ते सतगुरां दा सारा ही परिवार, धी बीबी वीरो, 5 महाराज दे पुत्र, 3 पत्नियां, धन माता दबोदरी जी, माता मरवाही जी ते माता नानकी जी, सारे परिवार नूं लैके मेरी पीरी वाला सतगुरु 5200 घोड़ सवार लैके ला के नगारे उत्ते चोट अकाल दे तख्त तो हरबंदर साहब अरदास करके अपनी साली ते सांढू दे घर दा मुहूर्त करन वास्ते तुरे आउंदे आ गए। महाराज ने अपने हत्थां नाल जिंदरा खोलिया, खोल के जिंदरा लो जी दीन दुनी दे वाली सतगुरु सच्चे पातशाह ने चौंकड़ा ला दिया। उस वेले महाराज दे दरबार दे विच 2 ढाडी सतगुरां दे नाल रहिंदे सी, बाबा नत्था जी ते बाबा अब्दुल्ला जी। महाराज कहण लगे ढाडी सिंघो उठो, ये सिੱਖੀ विच पहली बारी भाना वापरिया है, ये पहली बारी अकाल पुरख ने कृपा कीती है। एक गुरु एक सच्चा सतगुरु अपने सच्चे सिख दे घर दा मुहूर्त करन वास्ते आया। कोई ढाडी वार गाओ, आओ मेरियो वीरो, मेरियो भैणों गुरसिखो, अज भाई गुरशरण सिंह साहब जी दे घर दा मुहूर्त हो रहा है। अकाल पुरख ने कृपा कीती है, सतगुरु जी आए ने, मेरी ते पीरी दे मालक ने जिहड़ी परंपरा कायम कीती। उस वेले भाई की डोली अटारी महल इहदा नाम रखिया। 6वें पातशाह चौंकड़ा मार के बैठे, संगतां बैठियां, मठियाइयां वरताइयां जा रहीआं। जेहड़ी वार कौम दे ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला जी ने गाई, ਉਹ ਵਾਰ मैं ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, रल मिल के ਆਪਾਂ अरदास करिए कि दुखां सुखां ਵਿੱਚ दाता सहाई होवे, ਉਹਨਾਂ पुरखां दी जग ते जय होवे, जिन्हां धर्म दी तुझा चलाई होवे, राखी करे जो गौ गरीब वाली, ऐसे पंथ दी दूण सवाई होवे। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ हर पासे मिलन बधाइयां, खुशियां
ਲਾਲੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਚਮਕੇ ਧਮਕਦੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਵਸ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਨਾਰੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜਦ ਪੈਣਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਭਰ ਗਿਆ राम जे खा गया राम मगर दे कर गया दिल तपदा तक दे भर गया जद प्यार गड़ा जड़ आया कोई भव सागर जो भर गया खुशियां नाल वेला भर गया रस बेली बन के भर गया खुशियां नाल वेड़ा भर गया अज रब रहमता कर गया बेटा सानू वधाइया खुशियां दे नजर चाहे हर पासे मिलन वधाइया खुशियां नाल वेड़ा भर गया साध संगत जी महाराज सच्चे पातशाह जी 2 महीने उन्होंने अपने घर विच बह के इंतजार किया सतगुरु जी आउणगे चरण पाउणगे घर दा मुहूर्त करनगे असीं घर विच वसेबा करांगे हुण सिख ने 2.5 महीने इंतजार किया भैणो ओदी पत्नी सुबह शाम झाड़ू पोचे लाउंदी धूफती करदी मीरी पीरी वाले सतगुरा तू आवेगा साडे घर विच चरण पावेगा घर दा मूर्त करेगा ते 2.5 महीने थोड़े नहीं हुंदे ओ भी एक वड्डी साली ते वड्डा सांढू अज कोई साली सांढू सदे हां अपने रिश्तेदार नूं हुणे अज दौर चल रहा है किसानी संघर्ष का ते इस फलौर नकोदर नूर महल का इलाका इहनूं असीं पंजाब का अमीर इलाका कहने क्योंकि बहुत टाइम पहला संगतां इत्थों बाहर चलियां गईयां उत्थे जाके उन्होंने बड़ी वड्डी इज्जत कमाई की ते उन्होंने परिवार उत्थे सैटल हो गए ते वो अज अपने पिछे नूं भी याद रख रहे इन्हां राशन पानी दिल्ली दे विच किसानी संघर्ष दे विच कर्मां वालिओ तुसीं घल्लिया आओ अज दे इतिहास अंदर जिहड़ा अपने कोल 1 घंटे का टाइम है मैं
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰ, ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਟਵਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਹੋਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਲੈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿਰਪਾ। ਆਓ ਜਰਾ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ 20 ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਖੰਡਾ, ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪੱਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਇਹ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਝਾੜ ਕੇ ਬੋਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮਲਬ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਹੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦੌੜੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਿਆਰੋ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਕਦੇ ਹੱਸ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਬੰਦ ਬੰਦ। ਔਰ ਰੋਪੜ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ ਸਰਹੰਦ, ਉੱਥੇ 13 ਪੁਰ ਨੂੰ ਉਸਰੀ ਇੱਕ ਖੂੰਦਣ ਪਾਪਣ ਕੰਧ, ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਚ ਗੰਗੂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਾਪੀ ਬਣਿਆ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ। ਉੱਥੇ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ। ਲੱਗੀਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਿਆਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਐਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਬਈ।
ਸਾਧ ਜੀ ਸੜੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਮਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਜਿਆ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਰਦਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਪੂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਫਦਵਾੜੀ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਟਾ ਭਾਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਾਈ ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਤੌਰੇ ਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 250 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੱਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਟੋਰੇ ਪੈ, ਚੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰੋਣੇ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਗੁਰਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜੀਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ 20 ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਪੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਪਰਬਤ ਟਿੱਬੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨਾਮੀ ਕਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਲਾਲੁਦੀਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਸਢੌਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕਪੂਰੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ, ਛੇਵਾਂ ਬੀੜ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਹਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਜਾਦਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬਨੂੜ। ਜਦੋਂ 7 ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਨੂੜ ਦੇ ਥੇ ਉੱਤੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ 15,000 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਲਓ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਢਾਹ ਕੇ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੰਬੂ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਛਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੇਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਓ, ਅੱਜ ਦੁਆਬੀਏ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਵਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਣਾ ਢਾ ਲਿਆ, ਸਢੌਰਾ ਢਾ ਲਿਆ, ਛੱਤ ਢਾ ਲਿਆ, ਵੀਰ ਢਾ ਲਿਆ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਕਪੂਰੀ ਬਨੂੜ ਢਾ ਲਿਆ ਏ।
गए ने, बंदूकां मिल गई, तीर तलवारां मिल गए, बाया मिल गई। उठो, 8वां हमला गुरु मारी सरहद उत्ते करके बुढ़े वजीर खान दी धौण ते गोडा दे के ओदे नक विच नथ पा के मां गुजरी ते साहिबजादियां दी कुर्बानी दा बदला लिया जावे। एक गल वीरो भैणों नोट करो, जदों उन्हां जमानिਆਂ ਦਾ इतिहास पढ़दे आ अकल दंग रह जाती है। लीडर एक गल मुख विचों कह दिंदा, कौम का बच्चा बच्चा लीडर के बचना उत्ते आपां निशावर करने वास्ते तैयार हो जाता, कुर्बानी करने वास्ते। अज किन्नियां रौलियां पैंदियां, कोई लीडरां दे आखे लगदा। कारण की है? ये गदार हो चुके ने, बेईमान हो चुके ने, लालच ने इन्हां दी मत मार दी, लोकां नूं नचोड़ के लोकां दी रत ते की हड्डियां भी इन्हां ने पिंज के खा लईआं। वाहिगुरू कृपा करे, हुण तुसीं हो गए हो एक, ते एक ना एक दिन दिल्ली दी धौण दे उत्ते गोडा दे के दिल्ली तो जित प्राप्त करके घरां नूं आवांगे। गज के कह दिओ सतनाम श्री वाहिगुरू। बेनती जड़ी करन लगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या हमला करना सरहद उत्ते, 15,000 किरपानां उछल पईयां। बाबा जी हुणे हमला करिए, कड़ा प्रसाद वरता दिओ, गुरु का लंगर तैयार हो रहा, आण के छकांगे। पहला ढा के सरहद बुढ़े वजीर खान दे नक विच नथ पाईए। बाबा जी बड़े सियाणे सी, कहंदे ऐदां नहीं, ਉਹਨੂੰ 15 दिन का टाइम देवांगे, कल नूं इतिहास विच लिखिया ना जावे कि चोरां वांगू बंदा सरहद उत्ते टुट के पै गया। वजीर खान नूं कहना है जिथों तक तेरे तो जोर लगदा उठ के आसमान ते चलिया जा, पताल विच लुक जा, कर ला तू जिद्दियां फौजां इकट्ठियां करदियां, तोपां असला दाना पानी। अज तो 15वें दिन तेरे ते हमला करना ही हो, तेरी सरहद दी इट वजा के तेरी धौण ते गोडा दे के 15वें दिन तेरे नक विच नकेल पा के इत्थे खालसा राज कायम कर दई हो। बाबा जी ये किवें? कहंदे कि चिट्ठी लिखनी आ। लो जी कागज ते कलम आ गया, गुरु चरणों में अरदासा सुध आ गया, ला के नगारे उत्ते चोट एक कौम दा जथेदार बाबा बंदा सिंह बहादुर बुढ़े वजीर खान नूं चिट्ठी दे अखर लिख रिहा, सुनियो ध्यान नाल बेनती हे ऐनो कीती जावे।
ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਠਿਆਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਉਹ ਛਕ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਛਕ ਲਓ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹਰਮੰਦਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਨੂੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ 15,000 ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋੜ ਬੁੱਢੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਵੱਲ ਵਜੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ, ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਜੇ, ਤੇ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਚੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾ ਗਏ ਗੱਜੇ। ਸੂਬੇਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ, ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਓਏ ਪੈਦਲ ਕਹਿਰ ਪਾਪੀ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਈਓ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਬਾਈਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾ। ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਰਹੰਦ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਓ ਪੈਦਲ ਕਹਿਰ ਪਾਪੀ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਈਓ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਬਾਈਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾ। ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਰਹੰਦ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਐ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। 700 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਛੀ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਚੇ ਪਾਏ ਜੋ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗੇ, ਮੁਖਬਰ ਖੱਟ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ। ਪੱਥਰ ਤਰਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਕਪਟੀ ਕਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਗਰੇ ਅਲਗੋਜੇ ਕਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪੜਿਆ ਖੱਤ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਜੀ ਚੱਕਣਾ ਉੱਤੇ 1,35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 22 ਮੀਲ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜ ਝਿੜੀ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ 22 ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਇਕੱਠੇ। ਉਹਦਿਆਂ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ।
ਲਓ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਰਖਰਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮਿਲੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਖੇਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵਾਂ ਖੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਛੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਲਵਣ ਬੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੁਆਧੜੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਫਲੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਅੱਟੀ ਜਗੀਰ, ਕੰਗ ਜਗੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ। ਆਓ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 15,000 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਊਠ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਤੇ ਕਿਕਰਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਟਕੂਏ ਕੁਹਾੜੇ ਨੇਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਮਰ। ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਡੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਡਰ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦੁੱਖੜੇ ਜਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਓ, ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਟਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਦੀਏ। ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਦੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਾਖਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਕ ਪੜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਜੋਧੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, 5 ਤੀਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਜੰਮੂ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਟੜਾ, ਤੇ ਕਟੜੇ ਤੋਂ ਰਿਆਸੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਪਿਆ ਏ, ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕਮਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੀਰ ਭੈਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ 400 ਮੀਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ 365 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ 5 ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਲਿਆਂਦਾ। 20 ਲੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ, ਰਿੜ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਪਚੀ ਵਿੰਦ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਪਚੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੋਪਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਾਮੋਸ਼। ਬਈ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਜੋਧੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਖੜਕਣ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਖਹਿ ਕੇ ਕੜਕਣ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਅਕਬਰ ਉਦੋਂ ਭਾਂਬੜ ਪੜਕਣ, ਤੀਰਤਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ। ਜਦੋਂ ਦਗੜ ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਤੜਕ ਦਰ ਤੋਪਾਂ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਪੜਕ ਪੈਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਖੜ ਤੇਗਾਂ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਠੜੀਆਂ। ਓਏ ਝਟਕ ਝਟਕਾਏ ਦਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਅੜਕ ਤੇ ਗੜਗਾ ਉੱਤੇ ਥਲੀਆਂ ਦਰ ਤੋਪਾਂ, ਗੋਲੀ ਕਿਲੀ ਦੜ ਆਏ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤ ਕੇ ਲੜ ਸਿੰਘਾਂ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ ਹੱਥੀ ਫੜ ਹੋ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਜੁੱਟੇ।
ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਧਿਆਏ ਰੱਤ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹਿੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਛਾਨੀ ਕੇ ਮੱਥੇ ਫੁੱਟੇ ਲੱਤ ਕੇ ਸਿਰ ਧਰਾ ਤੋਂ ਧਰ ਰਗਾ ਬੁੱਟੇ ਬਈ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਜੋਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਢਾਡੀ ਯਥਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ